नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूला नूरीन के वालिदैन के पास, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 2 साल कबल की थी और बहुत सी खुशियों की उम्मीद लगाई थी कि उनकी बेटी के यहाँ जो है वो बहुत सी खुशियाँ जन्म लेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि उस दरिंदे ने इनकी बेटी को ही कुछ अरसे बाद मौत के घाट उतार दिया। आखिर वजूहात क्या थी, किस तरह से ये शादी हुई और पहले मोहब्बत का आगाज हुआ? गमज़दा वालिदैन से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि असल में हकाइक हैं क्या। बहुत अफसोसनाक वाक़या जी, बहुत अफसोस होया। होया की सी ये सारा मामला? बस सारा कुछ भी नहीं, तकरीबन पहले ये मेरा सका भतीजा है शबाज, जिंदे मैं अपनी बच्ची गई है, और ये बच्चे भी हथी ही मैं पाले ने। मेरे बड़े भाई की डैथ हो चुकी सी बड़ा अरसा पहले भी, रे भी बीमार सन वो, तो इस करके कोई एड्डी गल नहीं सी। अच्छे कोई खानदान सी, अपने बच्चे जवान होए, 2 साल मंगनी रही इन्हां दी, फिर उस तो बाद इन्हां दी शादी कर दी गई 1.5-2 साल पहले। सारा कुछ ठीक से सर जी, बस कोई समझ नहीं है साढ़े मुकद्दर ने कितों इन्हें सोचा कि समझा, जिस तरह इन्हें मेरी बच्ची नूं सर जी इन्हें सक्का भतीजा होने के बावजूद भी, कज़नां दे होने के बावजूद भी सर जी इन्हें ज़िबा करके उसकी छुरी फेर दी धोन च। सानू बाजार नहीं लभ्या, उन्हें पता है सर जी 2 तो 1.5 महीना पहले यह इशू लभदा पाया कि इहदा चक्कर किसी मारिया नां दी लड़की नाल सी। उन्हें सर जी चक्करां च आके ना 1-2 बारी इन्हां दी खै बह खोई है, तो उहदे तो सर जी इन्हें ना कदम चुक्या साडे नाल। नहीं जिन्हें तो हर शय भुल गया, ना इन्हें खानदान वेख्या, ना इन्हें किसी का चाचे का ख्याल वेख्या, जिन्हें प्योवां तो वध इन्होंने साथ दिता पालिया, ना कुछ इन्हें कोई चीज़, सब कुछ ना हो गया सर उन्हें। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पहले भी मोहब्बत की शादी की सी बच्ची ने? सर जी नहीं, ये मुहब्बत नहीं सी, साडी खानदानी आपस मेरे बड़े भाई की ख्वाहिश सी कि यार असी दोवें भरा रल जाइए तो मैनू नूरीन में अपनी नूंह बनानी है, ठीक है। ये असी आपस रजामंदी नाल बच्चियां दा सिर आपस जोड़े सन, और रजामंदी इन्हां दी भी रजामंदी नाल जुड़े सन। 2 साल इन्हां दी मंगनी कीती रखी है, फिर उस तो बाद शादी नूं 1.5-2 साल हो चले ने सर। कभी कोई नहीं, पर 2 महीने पहले 3 महीने एक शादी हुई सी मेरे भांजे की, उनके दरम्यान वो भी रिश्तेदार है, वो भी आई है, तो इन्हों का आपस सर जी है जरा ना मामला चलिया। वो पता लग गया सी तुहानू उस मामले का? सर जी बाद झगड़े बनते रहे ने, क्योंकि मेरी बच्ची ने उन्हें मोबाइलों तो मैसेज वगैरह वेखने, सारा कुछ वेखना, वो गल्लां होंदियां रहियां। इन्हां ने मेरी बीवी तक तो मेरी भरजाई तक गल रही, मेरे तक इन्होंने नहीं आन दी। मेरी बच्ची नहीं सी चाहती कि मेरे वाल नूं पता लगे। वो इनू मारेगा, हो सकता मार उन्हें हमें दावे ना मारना है, तो हो सकता मैनू तलाक दे दे या उहदे हथी ही पै जावे, तो मेरे बाप के पल्ले कख नहीं रहना। वो मेरी इज्जत नूं सर जी वेचदी अपनी कब्रां ते टुट गई सर, अपनी जान दे गई। होया की सी उस दिन वाकया सारा? पता नहीं सर जी, सानू तो नहीं, सानू 3:15 बजे 3:30 तो 35 मिनट का टाइम सी। मेरा बहुत तेज दरवाजा खड़किया रात के टाइम। अच्छा। वो असी डर गए हाँ, तो मैं उठ के बाहर जान लगा, तो ये मेरी बीवी बाहर से कहती खलो जा, मैं वेख नहीं, एडा भैड़ा बुआ भन्निया कौन हो सकता। इन्हें आवाज़ दी है, तो उन्हें को कहा कि मैं शबाज। इन्हें बुआ खोलिया, आंदा जी मैनू नूरीन नूं कोई मार गया। अच्छा, तुहाडे घर आया? कितनी दूर है तुहाडा घर? सर जी कोई है, कोई करीबन कह लो कोई आधा किलोमीटर भी अच्छा, बनता, कोल ही है, 5-7 गलियां 7 का फर्क है। अच्छा, दरवाजा खड़काया? हाँ जी, तो इन्हें इन्नी गल कही है, तो मैं पिछे सुनिया, मैनू यह सुनाया कि कहते हैं कि नूरीन नूं कोई मारदा पिया। मैं भी इन्ना बोला सर जी, जिस तरह की जुत्ती नहीं पाई कुछ नहीं, तो दौड़ लगाती अपनी बच्ची वाल। जो मैं उत्ते जाके देखना वा, पहले मैं शुरू तो वेख्या जिथे हाँ जी, ये मगर इन्हों के नाल आंदा, मैं तो दौड़ के आना सर। अच्छा। मैं दौड़ लगा कर गया, ये इन्हों के नाल बाहर चो आंदा पिया। मैं जाके जिले देखिया अपनी बच्ची के, जो मैं बरामदे ध्यान मड़िया, मैं थोड़ा जहा खून जहा नजर आया। अंदरों रोन दी आवाज़ां आईयां ने, मेरी भरजाई अंदर रोन दी सुने लागे बह के, ते मेरा भतीजा छोटा जी, ना छोटा भरा शबाज था, वो चीकां दी आवाज़ आईयां। मैं जूं ही अंदर देखिया सर जी, तो बैड दे उत्ते यानी कि सारा खून ही खून, तो मेरी बच्ची सर जी थल्ले पई सी, अल्लाह नूं प्यारी हो चुकी सी। मैं गल ना लाई, रोया मैं भी वक्ती तौर पर सर जी, मैनू भी कोई चीज़ नहीं नज़र आई। जिसलों मैनू उजाला मेरी अखां दा वापस आया, मैं फिर उस तो बाद यानी कि ना 15 ते कॉल की करके, तो सर जी मैं अपने इंसाफ नूं रोंदे अजे तक। अच्छा, 15 से कॉल की? हाँ जी,
ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਅਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੁਤਮੈਨ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈ ਆ, ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨੂਰੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਘਰ, 3-3 4-4 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੇਫ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੋ ਥੱਲੇ ਪੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਚਪੱਟ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਰੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਐਡੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੀ? ਕਸੂਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਗੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੈਸਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਅਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚੋਂ ਤਾਮਨ ਚਲੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਸਨ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਟੇ ਸ਼ਾਟੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰ ਜੀ 109 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਜੋ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਨ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ, ਨਾ ਸਪਾਰੀ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। नाजरीन, ये एक गमज़दा वालिद है जो अपनी फरियाद किस तरह से सुना रहा है कि जो अपनी बच्ची की खुशियां देखना चाहते थे लेकिन उन्हें उसकी मौत देखना पड़ गई। वालिदा भी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आप शादी की, आपने कब की शादी? कोई क्या झगड़े होते थे पहले, क्या मसाइल थे? कुछ भी नहीं थे।
कितने अरसा पहले शादी की? शादी में आप रजामंद थी, राजी जी थी? जी सर, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲੜਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਜੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ। ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਨਰੀਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਲੀਮਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 4:45 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਾਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੱਜਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਧੀ ਸੀ। ਸੱਸ ਕਮੇਟੀਆਂ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੰਗਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਯਾਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਤਦਮਾ ਤਸਵੀਰ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ FSC ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਜੀ। ਦਾਸ਼ ਬਰਾਤਾ ਚੈਰੀ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਨਾ ਕਰਾੜੀਆਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੱਲਾ। 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਆਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ 2 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਣਾ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਾਸੀ ਭਲੇਵੀਂ ਆ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਸੱਕੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਕੋ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਰੀਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਯਕਦਮ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਆਹਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ नहीं कह सकते। किस तरह से एक जुनूनी आशिक ने अपनी बीवी को दूसरी खातून के पीछे लगकर कत्ल किया, ये तमाम तर तफसीलात जानिए आपने उन वालिदैन की जुबानी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी सिर्फ 2 साल कबल ही शहबाज से की थी, लेकिन शहबाज ने किस तरह से उनको इसका एक खौफनाक भयानक तोहफा दिया और उनकी बेटी को ही कत्ल कर दिया। अब तमाम तर तफसीलात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से कि किस तरह से पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है और मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया।